जो क्रूज पे कुर्बान है वो मेरा, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ वो मेरा ਮਸੀਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਲੀਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਧਿਆਨ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਲੈਂਟ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਉਸ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। तो छोटी जी दुआ करते हैं। उस तो बाद मेरे नाल मैथ्यू चैप्टर 16 वर्स 21 to 28। मैथ्यू चैप्टर 16 वर्स 21 to 28। प्यारे खुदावंद असीं तुहाडा धन्नवाद करते हैं, शुक्र करते हैं प्रभु जी तुहाडे महान प्यार दे लई जो तुसीं सानू सब नूं कीता और स्वर्ग छड्ड के साडी खातर धरती ते आए। तो प्रभु जदों अज असीं यह वचन पढ़ीए सिखीए तो तुहाडा आत्मा साडे दिलां दे नाल गलबात करिए। साडी डिजायर आ कि प्रभु जी असीं तेरे बेटे यसू की तरह बणीए। तो खुदावन जिस तरह वह आग्याकार रहा सानू भी आग्याकारी विच वधाउणा और प्रभु जी साडे ध्यान नूं साडी सोच नूं प्रभु जी अपने राहां दे उपर लैके जाना। तुहाडे प्यारे नाम च यसू नाम च मंगदे हां, साडी दुआ नूं सुनो ते कबूल करो। आमीन आमीन आमीन। मैथ्यू चैप्टर 16 वर्स 21 to 28। फिर यसू उस समय तो अपने चेलियां नूं बड़े साफ साफ शब्दां विच दस्सण लगे। की दस्सण लगे? मेरे लिए ये जरूरी है। प्रभु कहते मेरे लिए ये जरूरी है कि मैं यरूशलेम नूं जावां अते उत्थे वड्डे लोकां महापुरोहितां अते धर्म ग्रंथियां दे हत्थों बहुत दुख सहां, उत्थे मैं मार दिता जावांगा पर फिर तीजे दिन जिंदा किया जावांगा। ये सुन के पतरस यसू ने एक पासे ले जाके झिड़कन लगा। पतरस ने कहा, प्रभु जी परमेश्वर इस तरह ना करे अते तुहाडे नाल ये सब ना वापरे। पर यसू मुड़े अते पतरस नूं बोले, हे शैतान मेरे तो दूर हो जा, तू मेरे राह विच कियां रुकावट है, क्योंकि तू परमेश्वर दीयां गल्लां दा नहीं सगों आदमियां दीयां गल्लां दा ध्यान रखदा है। तद यसू ने अपने चेलियां नूं कहा, जो कोई मेरे पिछे चलना चाहे वो पहला अपना आप त्यागे अते फिर अपनी सलीब चुक के मेरे पिछे चले। जो कोई अपने प्राण बचाउणा चाहेगा वो उसनूं गवावे, पर वो जो मेरे लिए अपने प्राण गवावेगा उसनूं प्राप्त करेगा। जेकर कोई मनुख सारा संसार प्राप्त कर लवे पर अपने प्राण गवा बैठे तां उस तों की लाभ? जां आदमी अपने प्राण दे बदले विच की दे सकदा है? मनुख दा पुत्र अपने पिता दी महिमा विच अपने स्वर्ग दूतां दे नाल आवेगा अते हर एक नूं उसते कीते दा बदला देवेगा। ये सच जानो इत्थे कुछ जन इहो जे भी खड़े हन जो उस समय तक मौत दा स्वाद नहीं चखणगे जदों तक वो मनुख दे पुत्र नूं उसदे राग विच आया ना देख लैणगे। वचन नूं पढ़े ते सुने जाण ते आप सब नूं बहुत आशीष ते बरकत मिले। सो असीं खुदावंद दे वचन दे विच देखदे हां प्रभु यसू मसीह चेलियां दे नाल जिहड़ी गलबात करदे पए आ। और अगर तुसीं मैथ्यू दा पहला हिस्सा देखोगे 13 तो लैके जिहड़ी 20 आयत हैगी उस दे विच पतरस जिहड़ा प्रभु यसू मसीह नूं अपना मुक्ति दाता मसीह करके स्वीकार करदा और प्रभु उस नूं कहंदे आ कि धन है तू समयून बरयोना
ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਤੇਰੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਗੋਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਿਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੋਚ ਸੀ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਆ ਮਸੀਹ ਤੋਂ ਬਰਕਤ ਦੀ, ਉਹ ਕਦੇ ਕਦੇ ਸਿਰਫ ਦੁਨਿਆਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਪਰ ਮਸੀਹ ਜੋ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਕਿਉਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਡਿਸਾਈਪਲਸ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਬੜੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹਨੇਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾ, ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਦਾ ਹੋ ਜਾ, ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਲਾਗੇ ਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸ਼ੌਕ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲੀਬ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਰਹਿਣ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਫਿਰ ਯਿਸੂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਕੋਈ ਪਿਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਸਟੋਰੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਪਏ। ਉਹ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਬੜੇ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਕਿ ਕੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਚੇਲੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਈਵਨ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮੁਰਦਿਆਂ 'ਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠੇ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸੀਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਰੂ ਪਰਪਸ ਹੈਗਾ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਝ ਗਏ ਕਿ ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਾਲੋ ਕਰ ਸਕਣ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨਾਲ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਹਿਬਾਗੀ ਬਣ ਸਕਣ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਸੀ, ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਸੀ, ਚੇਲਿਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਸੀ, ਇਹ ਸਫਰਿੰਗ ਮਸੀਹਾ ਵਰਸਸ ਕਨਕੁਇਰਿੰਗ ਮਸੀਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਾਜਾ ਦਾਊਦ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਭਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਰਾਜਾ ਆਊਗਾ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਰੋਮਨ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਦੇਖੂਗਾ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਰਿੰਗ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਜਦ ਕਿ ਆਇਜ਼ਾਇਆ 53 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਲੀਅਰਲੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੋ ਸੋਚਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਸਫਰਿੰਗ ਬਲੀਵਰ ਵਰਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਬਰਕਤਾਂ ਵਾਲੇ ਬਲੀਵਰ। ਮਸੀਹਤ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲੇ ਆ ਗਈਆਂ, ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਵੈਲਥ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਬਰਕਤਾਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਪਲਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਧਨ ਦੌਲਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਆਊਗਾ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਸ ਤੋਂ ਉਹ ਉੱਤਮ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਆਏ ਸੀ ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਦਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਅਰਥਲੀ ਕਿੰਗਡਮ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੈਵਨਲੀ ਕਿੰਗਡਮ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਸੀ। ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜ ਆਵੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂ
ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ, ਮਹਾਂਪੁਰੋਹਿਤਾਂ ਅਤੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਸਹਾਂ। ਉਸ ਕਿੰਗਡਮ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਦੁੱਖ ਸਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। For many human king, death would be the end। ਜਿਹੜੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਰਾਜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਵੀ ਹੁਣ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਰਾਜ ਖਤਮ। ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਲਈ ਕੀ ਸੀਗਾ? Not for Jesus, death would be only the beginning। ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠਣ ਵਾਲੇ ਸੀ। ਔਰ ਉਹ ਜੋ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਹਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਸੁਣੀ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਸੋਚੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਸੀ ਅਬਰਾਹਮ, ਇਸਹਾਕ, ਯਕੂਬ, ਨਬੀ ਸਭ ਆਏ ਔਰ ਉਹ ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਜਿੰਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਲਾਜ਼ਰ ਜਦੋਂ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮਾਰਥਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇਂਗੀ ਤਾਂ ਤੂੰ ਚਮਤਕਾਰ ਦੇਖੇਂਗੀ। ਤਾਂ ਮਾਰਥਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪਤਾ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ ਪੁਨਰ ਉਥਾਨ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਪੁਨਰ ਉਥਾਨ ਹੋਊਗਾ ਉਸ ਦਿਨ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਮੁਰਦਿਆਂ 'ਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠੂ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਰਥਾ ਮੈਂ ਹੀ ਤਾਂ ਪੁਨਰ ਉਥਾਨ ਤੇ ਜੀਵਨ ਆ। ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲੇ ਮੈਂ ਆ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲੇ ਜੀਵਨ ਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲੇ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਗਾ। ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਜੋ ਰਿਵੀਲ ਕਰਨਾ ਮੰਗਦੇ ਸੀ, ਜੋ ਦਿਖਾਉਣਾ ਮੰਗਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਜੀਵਨ, ਕਬਰ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਕਬਰ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਮੁਰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਜੀ ਉੱਠੂੰਗਾ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਜੀ ਉੱਠਣਗੇ। ਸੋ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗਾ ਹਿਜ਼ ਡੈਥ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਟੋਟਲ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਔਨ ਹਿਜ਼ ਪਾਰਟ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਆ ਉਹ ਟੋਟਲ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ ਤੋਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮੌਤ ਤੱਕ ਆਗਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਤਾ ਨੇ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਪਿਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ। ਜਿਸ ਲਈ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਘੱਲਿਆ ਉਹੀ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਟੋਟਲ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹੀ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਹਿਜ਼ ਡੈਥ ਵਾਜ਼ ਨੈਸੈਸਰੀ। ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗੀ? ਬਿਨਾਂ ਖੂਨ ਬਹਾਏ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਔਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਲੇਲਿਆਂ ਦਾ ਖੂਨ ਬਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅੰਤਕਰਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹਰ ਸਾਲ ਬਲੀਆਂ ਚੜਾਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਮੌਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਨਾਂ ਮੌਤ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਗੀ, ਬਿਨਾਂ ਖੂਨ ਬਹਾਏ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਸੀਗੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਪਲਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀਗਾ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲਈ। ਆਇਜ਼ਿਆ 53 ਵਰਸ 10 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਇਹੋ ਹੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਦੁੱਖ ਸਹੇ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇਹੋ ਹੀ ਇੱਛਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਦਾਸ ਦੁੱਖ ਸਹੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਦੇ ਲਈ ਬਲੀ ਸੀ। ਸੋ ਉਹ ਬਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਹੀ ਮਸਟ ਗੋ ਸਫਰ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ। ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕਿਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੁੱਖ ਸਹੂੰਗਾ? ਮਹਾਂਪੁਰੋਹਿਤਾਂ ਅਤੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ। ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਰੀਪ੍ਰਜੈਂਟ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹੀ ਲੋਕ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਬਲੀ ਕੌਣ ਚੜਾਉਂਦਾ ਸੀ? ਮਹਾਂਪੁਰੋਹਿਤ।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰੋਹਿਤਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਦੁੱਖ ਸਹੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਲੀਆਂ ਚੜਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਵੰਡ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਸਿਰਫ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਲੀ ਚੜਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਵੇਦੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੀ। ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਮੈਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂ। ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਉਹ ਲੀਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੌਨਸੈਪਟ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਲੇਲਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਮਿਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਲੇਲੇ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਲੇਲਾ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਮਿਲੂਗੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜੌਨ ਦੇ ਬੈਪਟਿਸਟ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਮੇਮਨਾ ਜੋ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਉੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਪਤਿਸਮੇ ਦੇ ਵੇਲੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੇਮਨਾ, ਉਹ ਲੇਲਾ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਦੁੱਖ ਸਹੇ, ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵਾਂਗਾ ਪਰ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਜਿੰਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਟਰਨਲ ਆ, ਉਸ ਤੇ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਮੌਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੱਬ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਮੌਤ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੰਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ 1 Corinthians chapter 15 ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਸੰਤ ਪੌਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਰ ਮਸੀਹ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਮਰ ਗਏ ਔਰ ਜਿੰਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਮਰ ਗਏ ਸੀ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਜਿੰਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜੀ ਉਠਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਉਮੀਦ ਆ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਜੋ ਕੁਛ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਦਿਖਾਇਆ। ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਮੁਰਦਿਆਂ 'ਚ ਜੀ ਉੱਠਿਆ, ਜੋ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੂਗਾ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਰੂਗਾ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੀਊਗਾ। ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਤਾਂ ਪਤਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਭ ਨਾ ਵਾਪਰੇ। ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਡੈਥ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨੈਚੁਰਲ, ਜਿਹੜਾ ਦੁਨਿਆਵੀ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਈਡੀਏ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਆਈਡੀਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਪਤਰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਉਹ ਲੀਡਰ ਹੋਏਗਾ ਜਿਸ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਲੀਸਿਆ ਉਸਾਰਾਂਗਾ, ਤੂੰ ਉਹ ਚਟਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਔਰ ਪਤਰਸ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਲੱਗਾ। ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੈਨੀ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਬਲੀਵਰ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। We don't understand God's way and God's plan, ਪਰ we think ਸਾਡੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਧੀ ਆ ਉਹ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਆਣੇ ਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਬਣ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੂੰ ਆਹ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਕਰ ਤਾਂ ਇਹ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜੂਗੀ। Whose plan is better? Right? And we need to understand God's way is the best for us. What he was planning, ਜਿਹੜੀ ਰੱਬ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਦੇਵਾਂ। ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਆਏ ਆ, ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਆ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਆ, ਸਭ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਕੁਛ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਹੈਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜੰਮਣਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਨਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਤੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਿਆਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਲਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪੋਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਸੋ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼, ਹਿਸ ਡੈਥ ਰਿਵੀਲਸ ਮੈਨਸ ਟਰੂ ਨੇਚਰ। ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਮੌਤ ਆ ਉਹ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਟਰੂ ਨੇਚਰ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਮਾਈਂਡ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਦਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਯੂ ਡੂ ਨਾਟ ਹੈਵ ਇਨ ਮਾਈਂਡ ਦੀ ਥਿੰਗਸ ਆਫ ਗਾਡ। ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਯੂ ਡੂ ਨਾਟ ਹੈਵ ਦੀ ਮਾਈਂਡ ਇਨ ਮਾਈਂਡ ਦੀ ਥਿੰਗਸ ਆਫ ਗਾਡ ਬਟ ਦੀ ਥਿੰਗਸ ਆਫ ਮੈਨ। ਤੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਮਨੁੱਖੀ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਮਨੁੱਖੀ ਸੋਚ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਤੇਰਾ ਮਾਈਂਡ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਐਂਡ ਅੱਜ ਸੰਸਾਰ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਚਿੰਗ ਸੁਣਨੀ ਮੰਗਦਾ? ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਈਨ ਕਰੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਮਾਈਂਡ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਕਸ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਹਿੱਸੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਆ, ਸਾਡੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਆ। ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਪਤਰਸ ਨੇ ਕਹੀ, ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਸੇਟਨ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਆਫਰ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਬਸ ਤੂੰ ਝੁਕ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰ ਦੇ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦੂੰਗਾ। ਈਜ਼ੀ ਵੇ ਟੂ ਡੂ ਯੂਅਰ ਟਾਸਕ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਆਫਰ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਉਹੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਆਫਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੇਮ ਆਫਰ ਕਰਦਾ। You don't have to work hard for the kingdom of God. ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਮੌਜਾਂ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਈਜ਼ੀ ਵੇ। ਪਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਮੇਰੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਤਿਆਗਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਗਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਚੇਲਾ ਬਣਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋਗੇ ਪਰ ਬਿਨਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਸਹਿਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਖ ਪਾਓਗੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਿਰਨਾ ਕਰਨਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਘਿਰਨਾ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਸਲੇ ਹੁਣ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਸਲੇ ਹੁਣ ਆਤਮਿਕ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਆਤਮਿਕ ਆ ਉਹ ਆਤਮਿਕ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਗੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਆ ਉਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਬੁਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ 'ਚ ਆਏ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤਿਆਂ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾਉਣਾ ਤੱਕ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪ ਮੰਡਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਬਚਦੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਬਦਲ ਗਈਆਂ, ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬਦਲ ਗਏ। ਔਰ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਰੀ ਚੱਲੋ ਤੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰੀ ਚੱਲੋ। ਪਰ ਭਜਨ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲੋਕ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦਿਤ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਗਨ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦੇ।
ਸੋ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਈਜ਼ੀ ਵੇ ਜਿਹੜਾ ਦੇਣਾ ਮੰਗਦਾ ਸੀਗਾ, ਵੈਰੀ ਵੀ, ਪਤਰਸ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਦਨ ਦੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਤਾ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਸੀਗੀ, ਜਦੋਂ ਪਿਤਾ ਨੇ ਘੱਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਉਹ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਮੌਤ ਤੱਕ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਆਗਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਸਨੇ ਉਹੀ ਕੀਤਾ ਜੋ ਪਿਤਾ ਉਸ ਤੋਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਦੂਸਰਾ ਹਿੱਸਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ, ਹਿਜ਼ ਡੈਥ ਡਿਮਾਂਡਸ ਟੋਟਲ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਫਰੋਮ ਮੈਨ, ਫਰੋਮ ਬਲੀਵਰਸ। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਅੱਗੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ 24ਵੀਂ ਆਇਤ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤਦ ਯਿਸੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਜੋ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਤਿਆਗੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਸਲੀਬ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲੇ। ਸੋ ਹਿਜ਼ ਡੈਥ ਡਿਮਾਂਡਸ ਟੋਟਲ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਫਰੋਮ ਅਸ। ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਆ, ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਡਿਨਾਈ ਆਵਰ ਸੈਲਫ। ਡਿਨਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਰਾਜਾ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, none of your business, it's my life. Seriously, everybody, ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਹਿੰਦਾ it's my life, whatever I want I can do it। ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉਸ ਤੇ ਸਟੈਂਪ ਲਾਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਬਈ ਬੰਦੇ ਦਾ ਰਾਈਟ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ, ਉਹ ਜੋ ਚਾਹਵੇ ਕਰੇ। ਪਰ ਡਿਨਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਕੀ ਆ, ਕਿ ਇਸ ਦਿਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰਾਜ ਕਰੂੰਗਾ, ਇਸ ਦਿਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਸੀਹ ਰਾਜ ਕਰੂਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਥਰੋਨ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠੂੰਗਾ, ਹੁਣ ਮਸੀਹ ਬੈਠੂਗਾ। ਬਹੁਤੇ ਫੈਸਲੇ ਹੋਣੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਫਾਈਂਡ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲੋਕ ਆ, ਉਹ ਉੱਠਦੇ ਸਾਰੀ ਦੁਆ ਕਰਦੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅੱਜ ਤੇਰੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੀ ਯੋਜਨਾ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਆਪਣਾ ਆਪ ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦਾ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਤੇ ਚਲਾ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਟਰਗਲ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਸੰਤ ਪੌਲ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੋ ਕੁਛ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਆਤਮਾ ਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਖਿੱਚ ਤੂੰ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਸਰੀਰ ਇਟਸ ਓਕੇ, 2 ਘੰਟੇ ਹੋਰ ਸੌਂ, ਆਰਾਮ ਕਰ ਲਾ। ਆਤਮਾ ਕਹੂਗੀ ਉੱਠ, ਗੋਡਿਆਂ ਤੇ ਹੋ ਜਾ। ਕੰਬਲ ਕਹੂਗਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਿੱਘਾ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਹੁਣ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਚੱਲਿਆ। ਰਾਈਟ? ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗੋਡੇ ਲਾ ਲਓ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ। ਆਪਣੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਘੱਲਿਆ। ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ Lord, why you have chosen me? ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਚੁਣਿਆ, ਤੇਰਾ ਪਰਪਸ ਕੀ ਆ? ਕਿ ਇਹੀ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਵਾਂ, ਰੋਟੀ ਲਈ ਪੈਸੇ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂ, ਖਾਵਾਂ, ਸੌਂ ਜਾਵਾਂ, ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਾਂ? ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਉੱਚਿਆ ਕਰਾਂ? ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰੇ, ਆਪਣੀ ਸਲੀਬ ਚੱਕੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਲੀਬ ਆਪ ਚੱਕੀ ਸੀ, ਪਤਾ? ਔਰ ਸਲੀਬ ਆਪ ਚੱਕਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਕੀ ਆ? ਜਿਹੜੀ ਰੋਮਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਰੂਲ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਲੀਬ ਚੱਕ ਕੇ ਆਪ ਚੱਲੂਗਾ।
ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸ਼ੀ ਸੀਗਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਬਮਿਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਰੋਮਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿ ਬਈ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੂਲ ਆ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਸਲੀਬ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗਾ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਲੀਬ ਚੱਕ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਬਮਿਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਯਿਸੂ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਲੀਬ ਚੱਕ ਕੇ ਆਪ ਚੱਲਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਔਰ ਜੋ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ 12 ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 12 ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਹਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਚਾਹਿਆ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਪੀਪਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਆਏ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਬੇਟੀ, ਜਾ ਬੇਟੇ, ਜਾ ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਲਈ ਜਾ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰ, ਜਾ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਵਚਨ ਸੁਣਾ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਰੱਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਵੇ ਪਰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਗਵਾ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਕੀ ਲਾਭ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਵੀ ਲਿਆ, ਅਗਰ ਸਾਰੀ ਕੈਲਗਰੀ, ਸਾਰਾ ਕੈਨੇਡਾ, ਸਾਰਾ ਵਰਲਡ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਤੇ ਲੱਗ ਵੀ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਭੋਜਨ ਖਾਊਂਗਾ? ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਜਾਊਗਾ? ਸਿਕੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਗਿਆ? ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੀ ਆ? ਮੱਤੀ 6 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਕੀ ਪੀਵਾਂਗੇ, ਕੀ ਪਹਿਨਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਪ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਦਾ। ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਲੋੜਾਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਨਾ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗਾ? ਪਾਸਟਰ ਜੌਨਸਨ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਮਿੰਟ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸੈਕਿੰਡ ਐਡ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਮਿੰਟ ਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਅਰਥਲੀ ਕਿੰਗਡਮ ਦੇ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੈਵਨਲੀ ਕਿੰਗਡਮ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੀ ਹਾਂ, ਵਿਦੇਸੀ ਤੇ ਪਰਦੇਸੀ ਹਾਂ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੁਢਾਪੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੱਧ ਜਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰੂੰਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੱਧਦੀ ਪਈ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਗਰੀਬ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਪੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬਾਪ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਕਲੌਤਾ ਬੇਟਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਬੁਢਾਪੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਦੇਊਗਾ, ਸਿਰ ਢੱਕਣ ਨੂੰ ਛੱਤ ਨਹੀਂ ਦੇਊਗਾ। ਅਗਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇਊਗਾ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਤਰਸਦੇ ਪਏ ਆ। ਕਦੇ ਹੋਇਆ? ਹਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਹੋਇਆ? ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਜਵਾਨ ਸ਼ੇਰ ਭੁੱਖਾ ਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਵੇ ਪਰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਗਵਾ ਬੈਠੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਕੀ ਲੋਭ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਸੋਲ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਅਗਰ ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਚਲੀ ਗਈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਾ ਜੀਵਨ ਆ ਉਹ ਚੱਲਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਧਨ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਗਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਾਂ ਆਦਮੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਦੇ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਦੇ ਬਦਲੇ 'ਚ? ਆਪਣੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ, ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਲੈ ਸਕਦੇ? ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਬੇਟੀਆਂ ਬਣ ਜਾਓ।
जिस तरह प्रभु धरती ते आए, परमेश्वर ने घल्लिया, प्रभु कहंदा मैं भी तुहानूं उसे तरह घल्लदा। सानू मिशन दे दिता, सानू मिशन फील्ड दे दिती, और प्रभु कहंदे कि अपनी सलीब चक्को एंड फॉलो मी। वो साडा मॉडल आ। प्रभु यीशु मसीह ने दुखों के विचों निकलना मंजूर किया। हिब्रू दे विच लिखिया कि वो जिहड़ा भविख विच मिलण वाला आनंद है उसनूं प्राप्त करन। और एक विश्वासी भी जो दुखों के विचों निकल के प्रभु दे कोले जांदा ना, तो उहदे कोले हमेशा दा आनंद जिहड़ा वो हुंदा। साडा जिहड़ा सोच दा रवैया चेंज करन दी जरूरत आ। असीं धरती ते आनंद भालदे पए आ, धरती ते खुशियां भालदे पए आ जिहड़ियां टैंपरेरी आ, पर जिहड़ा हमेशा दा हैगा असीं उहदे लई प्रभु नूं पुछदे आ कि प्रभु जी तुहाडी मेरे लिए की इच्छा। प्रभु कहंदा मनुख दा पुत्र अपने पिता दी महिमा विच अपने स्वर्ग दूतां दे नाल आवेगा ते हर एक नूं उसदे कीते दा बदला देवेगा। ए डे ऑफ जजमेंट इज़ कमिंग, जदों प्रभु साडे कीते दा बदला सानूं देणगे। और प्रॉमिस प्रभु दा की आ, ये सच जानो इत्थे कुछ जन इहो जे खड़े हैं जो उस समय तक मौत का स्वाद नहीं चखणगे जदों तक कि वह मनुख दे पुत्र नूं उसदे राग दे विच आया देख ना लैण। ए प्रॉमिस ऑफ नैवर हैविंग टू टेस्ट डेथ। खुदा दा प्रॉमिस आ, जिहड़े उत्ते भरोसा करदे आ वो कदे मौत दा टेस्ट नहीं करनगे। दो जन्म एक मौत, एक जन्म दो मौतां। सरीरक मौत तो जिहड़ी आ वो तो शरीर बॉडी, पर जिहड़ी हमेशा दी मौत आ वो सानू प्रभु तो दूर करती आ। यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटांगा ना लौटूंगा, घर कोई मेरे साथ ना आए। है ना, कदी कदी हो जाता ना कि फैमिली का कोई मैंबर कहता नहीं जी तुसी जाना तो जाओ, तुसी तो बाले ही धर्मी हो गए। पर तुसी धर्मी नहीं होए, तुसी प्रभु की इच्छा दे नाल जीना शुरू कर दिता। तुहाडे जीवन च प्रभु का राज आ गया। जो प्रभु ने कहा सीगा कि जो कोई मेरे पिछे चलना चाहे पहला अपने आप का इनकार करे, अपनी सलीब चुक के मेरे पिछे चले। तो आओ दुआ करिए कि इन्हां दिनां विच असी लेंट दे सीजन विच असी अपनी सलीब जिहड़ी आ असी अपने आप का इनकार करके अपने प्रभु के पिछे चलीए। उसके दिते हुए मिशन नूं असी खुशी दे नाल उसकी आत्मा की ताकत दे नाल करिए। प्यारे पिता असी धन्नवाद करते हैं, धन्नवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी, तुसी अपना आप कुर्बान किया खुदाबंद। प्रभु जी तुसी हमेशा आखिर तक मौत तक आग्याकार बन के रहे और वो किया जो पिता नूं चंगा लगदा सी। प्रभु अज असी सारे तेरे बच्चे यही दुआ करते हैं, साडी नहीं तुहाडी इच्छा साडे जीवनां च पूरी होवे। जिस परपस के उद्देश लई प्रभु जी तुसी चुनिया तुहाडा वो उद्देश साडे जीवनां विच पूरा होवे। खुदावंद साडियां अखां इस संसार दे उपर ना लगन, बल्कि प्रभु जी साडियां अखां तुहाडे उपर लगियां रहन, तां जो खुदावंद असी हमेशा हमेशा तक तुहाडे नाल वास करिए। तो प्रभु जी इन्हां दिनां विच अपने बच्चों की मदद करनी, सहायता करनी। जीवन दे वो हिस्से जिथे प्रभु जी अवग्याकारी आ उत्थे आग्याकारी आवे। तुहाडा राज पूर्ण तौर पर साडे जीवनां च आवे। साडे आत्मक कंन तुहाडी आवाज़ नूं सुणन और असी भी तुहाडे बेटे की तरह सुन सकीए, ये मेरे प्यारे बच्चे आ जिन्हां तो मैं खुश हाँ। तो प्रभु जी सानू सारिआं नूं अपनी आत्मा दे नाल लीड करना, गाइड करना और प्रोटेक्ट करना। तुहाडे प्यारे नाम च, यसू नाम च मंगदे हां। साडी दुआ नूं सुणो ते कबूल करो। आमीन आमीन।